Science and Technology, Part 2, Class 9th. The 7th topic, Energy Flow in an Ecosystem. PowerPoint presentation, Part 2. The chapter includes food chain and food web, the energy pyramid, biogeochemical cycles, carbon, oxygen and nitrogen cycles. Out of these, in the previous PowerPoint presentation, we have clearly considered the concepts food chain and the food web. Also, we have seen what is energy pyramid, how the energy is used from one trophic level to the second trophic level, and it is remaining on the surface of Earth. Now, in this PowerPoint presentation, we have to discuss about biogeochemical cycle, that is with respect to carbon, oxygen and nitrogen. Let us start the new concept, that is biogeochemical cycles. Each and every word gives us a clear significance that the cycles are operated by three parts. One, biological part. It means the constituents from the biological parts are entering in the cycles and they are contributing their work. It means all biotic factors. Number 2, geological. It means the land, rock, soil, water, everything on the surface of Earth, they are contributing in the cycle. And number 3, the chemicals which are produced on the surface of Earth either by biotic factor or abiotic factor, and along these three the cycles are operated. Such cycles are known as biogeochemical cycles. Though the energy flow in an ecosystem is one way, but the flow of nutrients is cyclic. या वाक्याचा अर्थ लक्षात घ्या. पृथ्वी तलावर ऊर्जेचा प्रवाह ही एकेरी वाहतूक असली तरीही पोषण तत्वांचा प्रवाह मात्र एकेरी नाही. जेव्हापासून या पृथ्वीची निर्मिती झाली तेव्हापासून या पृथ्वी तलावर असणाऱ्या पोषण द्रव्याची संख्या समान आहे, कायम आहे, आणि तीच पोषण द्रव्ये आपण परत वापरतो आहोत. फॉर दिस पर्पज nutrients are cyclical. All organisms needs nutrients for their growth. Study of various components in the figure given alongside and explain the biogeochemical cycles. Into your own words, the cyclical flow of nutrients within an ecosystem is called as biogeochemical cycle. कोणाचं सायकल चालू राहिलं पाहिजे? कार्बनचं, नायट्रोजनचं, ऑक्सिजनचं, फ्लोरीनचं, मेटल्सचं, नॉन मेटल्सचं, सगळ्यांचं. These substances must be used again and again. आता एक कसं चालतं बघा. या फिगर मध्ये तुम्हाला दिलेलं आहे बायोजिओकेमिकल सायकल मध्ये कुणाकुणाचा अंतर्भाव होतो. एक, कन्व्हर्जन ऑफ लिथोस्फिअर इनटू रॉक सॉइल, म्हणजे पृथ्वीचं जे शिलावरण आहे त्याचं रूपांतरण मातीमध्ये होतं. त्या मातीमधनं हे जे शिलावरण आहे ते इतरांशी संपर्कात येतं. कुणाकुणाच्या? हायड्रोस्फिअर आणि ॲटमॉस्फिअरच्या. The lithosphere comes in contact with atmosphere, it comes in contact with hydrosphere. या तिघांच्या interaction of hydrosphere, atmosphere and lithosphere with the biosphere, the nutrients are recycled. म्हणजे कार्बन, हायड्रोजन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन, मेटल्स, नॉन मेटल्स, सगळ्या प्रकारचे पदार्थ जमिनीतून पाण्यात, पाण्यातून हवेत, हवेतून जमिनीत, जमिनीतून पाण्यात, ही प्रक्रिया सातत्याने घडते. आणि कोण घडवतं? 3 घटक घडवतात: biological, geological and chemical. Some chemicals are responsible for such cycles. Some geological conditions are responsible for these cycles, while some biotic factors are responsible for biogeochemical cycles. And this should go on, then and then only the ecosystem may be maintained. Now there are basically 2 types of biogeochemical cycles. खरं तर 2 प्रकारचे चक्र विशेष करून ह्याच्यात अभ्यासले जातात. एक आहे गॅसियस सायकल, म्हणजे वायूचं चक्र चालू राहिलं पाहिजे.
या वायूच्या चक्रामध्ये नेमकं काय होतं? अन अक्युमुलेशन ऑफ द मेन अबायोटिक गॅसियस न्यूट्रिएंट्स मटेरियल्स इज फाउंड इन द अर्थ ॲटमॉस्फिअर. हवेच्या भोवताली जे वातावरण आहे त्या वातावरणामध्ये सर्वाधिक वायूंचं आवरण आणि वायूचे सगळे घटक सापडतात. व्हॉट डज दे इन्क्लूड? नायट्रोजन, ऑक्सिजन, कार्बन डायऑक्साइड, वॉटर, पेपर एक्सेट्रा. दुसरं सायकल आहे सेडिमेंटरी सायकल. हे सेडिमेंटरी सायकल मातीशी संबंधित आहे, जमिनीशी संबंधित आहे. An accumulation of the main abiotic nutrient materials is found in soil, sediment and sedimentary rocks, etc. of the earth. It includes components like iron, calcium, phosphorus, etc. म्हणजे काही घटक मातीत आहेत. त्या मातीत चालणाऱ्या सायकलशी संबंधित सेडिमेंटरी सायकल, हवेत चालणाऱ्या सायकलशी संबंधित गॅसियस सायकल. दीज आर 2 सायकल्स. तिसरं एक सायकल ॲक्वेटिक मध्ये पण चालतं. आता प्रामुख्याने या 3 ॲटमॉस्फिअरमध्ये किंवा लिथोस्फिअरमध्ये, हायड्रोस्फिअरमध्ये ज्या मुख्य न्यूट्रिएंटचं सायकल चालतं त्यातला पहिला आहे कार्बन. रिमेंबर, ऑन दिस सरफेस ऑफ अर्थ द मोस्ट इम्पॉर्टंट एलिमेंट इज कार्बन. If suppose you try to count the number of compounds made up of different or several number of elements, you will find that maximum number of compounds are obtained from the combination of carbon. Carbon is the main constituent of this earth, either in the biological parts or in the non-biological. Plants convert carbon dioxide into carbohydrates by the process of photosynthesis. Similarly, they produce carbon compounds like proteins, fats, etc. Herbivorous feed upon these plants. Carnivorous feed upon these herbivorous. In this way, biotic carbon is transported from plants to herbivorous, from herbivorous to carnivorous, and from carnivorous to apex. हे बघितलंय आपण मागे. प्रोड्युसर कार्बन तयार करतात, प्रोड्युसर हर्बिवोरसला देतात, हर्बिवोरस कार्निवोरसला देतात, कार्निवोरस अपेक्स कार्निवोरसला देतात. कुणाच्या माध्यमातून? कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन, फॅट, लिपिड्स एक्सेट्रा. आणि जेव्हा अपेक्स कार्निवोरस किंवा सगळ्याच प्रकारचे ट्रॉपिक लेवलमध्ये येणारे सजीव जेव्हा मृत होतात, दे आर वन्स अगेन गिवन टू द सॅप्रोफाइट्स. सो दिस इज वन सायकल और दिस इज वन वे इन विच कार्बन इज प्रमोटेड इन द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल. आता बघा, हे कार्बनचं चक्र कसं चालतं. ऍक्च्युअली हे कार्बन डायऑक्साईडच्या स्वरूपात चालतं. कार्बनचं चक्र चालवण्यासाठी सर्वात महत्वाचा घटक कोण कारणीभूत असतो? तर CO2. CO2 पासूनच मग कार्बन वेगवेगळ्या प्रकारच्या घटकांमध्ये रूपांतरित होतो. इथं बघा, सोप आहे. या कारखान्यातनं धूर बाहेर पडतोय, हा धूर वातावरणात जातोय, म्हणजे त्यात कार्बन डायऑक्साईड आहे. सूर्यप्रकाश आहे इथे. कार्बन डायऑक्साईड, सूर्यप्रकाश, पाणी यांच्या साह्याने प्लांट्स काय तयार करतात? अन्न. प्लांट्सनी ते अन्न तयार केल्यानंतर दे आर गिव्हिंग ऑक्सिजन. ऑक्सिजन इज गिव्हन टू द ॲनिमल्स. द ॲनिमल्स आर गिव्हिंग CO2. द CO2 विल बी वन्स अगेन गिव्हन टू द अर्थ. जेव्हा हे सगळे प्राणी मृत होतात, त्यांचे एक्सक्रेटा वगैरे असतात, हे जमिनीत जातात, त्यांचं डिकम्पोजिशन होतं. याला आपण काय म्हणतो? बायोटिक डिकम्पोजिशन. दे आर कन्व्हर्टिंग इन टू फॉसिल फ्युएल. म्हणजे कार्बन हवेत पण जातो, कार्बन जमिनीत पण जातो, वायूच्या स्वरूपात जातो, त्यानंतर स्थायूच्या स्वरूपात जातो, अँड वन्स अगेन इट इज रिसायकल्ड. सम कार्बन डायऑक्साइड इज absorbed in water, some is absorbed in air. It is given to the plants. Plants are giving oxygen to the animals. Animals are giving decomposing material to the earth. In this way, the carbon dioxide cycle is continuously going on. ही प्रक्रिया सतत चालू राहते. गमतीशीर भाग असा की या पर्यावरणामध्ये CO2चं प्रमाण फक्त 0.03% आहे. आणि जर हे एवढंच प्रमाण राहिलं तर हवा स्वच्छ राहते, उत्कृष्ट राहते. कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण चालू राहण्यासाठी 2 महत्वाच्या जीवन प्रक्रिया चालतात. बघा कोणकोणत्या आहेत. इम्पॉर्टंट रिॲक्शन्स इन कार्बन सायकल. पहिली आहे फोटोसिंथेसिस. खूप लहान वर्गापासून आपण शिकत आलो. व्हॉट इज फोटोसिंथेसिस? Carbon dioxide gas along with water in presence of sunlight and chlorophyll, they are producing glucose, that is carbohydrate, plus water plus liberation of oxygen. ही इतकी महत्वपूर्ण प्रक्रिया आहे जी हिरव्या वनस्पतींमार्फत चालते की यामध्ये अन्न तयार केलं जातं. अन्न तयार करण्याच्या या प्रक्रियेमध्ये ऑक्सिजन रिलीज होतो. हा ऑक्सिजन रिलीज होण्याची जी प्रक्रिया आहे ती ऑक्सिजन रिलीज होण्याची प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस मध्ये चालते. सो इन फोटोसिंथेसिस सच टाइप ऑफ रिलीज of oxygen takes place. And the second, in this the glucose is oxidized with the help of oxygen.
in the presence of mitochondria. This is called as respiration. This thing continuously takes place in mitochondria, ज्याला respiration म्हणतो आपण. प्रत्येक सजीवाच्या शरीरात चालणारी ही प्रक्रिया आणि या प्रक्रियेमध्ये एनर्जी निर्माण होतं. म्हणजे एका ठिकाणी CO2 वापरला जातो, दुसऱ्या ठिकाणी CO2 रिलीज होतो. One is the photosynthesis, second one is the mitochondria, particularly respiration. In photosynthesis and respiration, there is a cycle of carbon dioxide continuously going on. बरं, ह्या सगळ्या प्रक्रिया अशाच चालू राहिल्या तर CO2 चं प्रमाण चांगल्या पद्धतीने मेंटेन होतं. हे जे इक्विलिब्रियम आहे म्हणजे या सगळ्यांमध्ये असणारा साधर्म्य किंवा समानता किंवा त्यांचं प्रमाण कायम राहण्याची प्रक्रिया आहे ऑक्सिजन आणि CO2 ची, that is called as equilibrium. But do you know, carbon dioxide is released into the atmosphere through abiotic processes like burning of fossil fuels and wood, forest fires and volcanic activity. Oxygen is released into atmosphere by the biotic process of photosynthesis and CO2 through respiration. The equilibrium of oxygen and carbon dioxide gases in the atmosphere is maintained by plants. ह्या दोन्हींचं इक्विलिब्रियम चालू राहतं. वनस्पती प्राणी ही सतत ही प्रक्रिया चालू ठेवतात. तेवढ्यापुरतीच जरी प्रक्रिया मर्यादित राहिली तर इक्विलिब्रियम मेंटेन होतं. पण तसं नाही झालं तर काय होऊ शकतं? थिंक अबाउट इट. द कार्बन सायकल इज व्हेरी इफेक्टिव्ह इन द टेम्परेट रिजन. वाय इट इज सो? बिकॉज इन टेम्परेट रिजन, if the CO2 is increasing beyond the limit, the temperature of the surface of earth continuously goes on increasing and it will create what you say, that is global warming. Even though the carbon content on earth is constant, why is there a rise in temperature due to carbon dioxide? It is due to the global warming. याला वैश्विक उष्मावृद्धी म्हणतात. Identify the relation between carbon in the air and the rise in atmospheric temperature. हवेत कार्बनचं प्रमाण जास्त होणे कार्बन डायऑक्साईडच्या स्वरूपात, त्यामुळे या विश्वातील टेम्परेचर वाढत जातं. त्याला आपण जैविक उष्मावृद्धी म्हणतो. आता दुसरं आहे ऑक्सिजन सायकल. यू नो, ऑक्सिजन फॉर्म 21% ऑफ द ॲटमॉस्फिअर. इट इज ऑल्सो प्रेझेंट इन द हायड्रोस्फिअर अँड लिथोस्फिअर. सर्क्युलेशन अँड रिसायकलिंग ऑफ ऑक्सिजन विद इन द बायोस्फिअर इज कॉल्ड एज ऑक्सिजन सायकल. या विश्वाचा 21% भाग हा वातावरणाचा 21% भाग ऑक्सिजनने बनलेला आहे. तो पाण्यात सुद्धा काही प्रमाणात आहे, जमिनीत सुद्धा विरघळलेल्या अवस्थेत काही प्रमाणात, पण जास्तीत जास्त कशात आहे? ॲटमॉस्फिअरमध्ये. आणि मग हे जे रिसायकलिंग चालतं त्याला ऑक्सिजन सायकल म्हणतात. दिस सायकल टू इन्क्लूड्स बोथ द बायोटिक अँड अबायोटिक कंपोनंट्स. ऑक्सिजन इज द कंटिन्युअसली प्रोड्युस्ड ॲज वेल ॲज युज्ड अप इन द ॲटमॉस्फिअर. ऑक्सिजन सातत्याने निर्माण होतो आणि तो वापरला पण जातो. बघा, सोपं चक्र आहे याचं फार. ग्रीन प्लांट्स गेटिंग सनलाइट, प्रोड्युसिंग फूड, गिव्हिंग ऑक्सिजन. दिस ऑक्सिजन गिवन टू द animals. Animals are getting oxygen, releasing carbon dioxide. The carbon dioxide is once again given to the animals. So such type of recycling continuously going on with the help of plants and animals. These biotic factors are responsible for this. In some cases, abiotic factors like rock, decomposition of calcium carbonate, etc., they will also helpful for the oxygen cycle. There are other reactants. Oxygen is highly reactive and it is readily reacts with other elements and compounds. As oxygen is found in various forms like molecular oxygen, water, carbon dioxide, inorganic compounds, etc., the oxygen cycle of the biosphere is extremely complex. Oxygen is released in the process of photosynthesis, whereas it is used in the respiration. Combustion, decomposition, corrosion, rusting are another reactions which are concerning with oxygen. म्हणजे ऑक्सिजनशी संबंधित दोन महत्वाच्या प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस आणि रेस्पिरेशन. त्याला जोडून काय काय येतं? कंबशन म्हणजे ज्वलन, डिकम्पोजिशन म्हणजे विघटन, करोजन म्हणजे क्षरण होणे, रस्टिंग म्हणजे लोखंडावर गंज चढणे. या प्रक्रियेत कुठे ऑक्सिजन घेतला जातो, कुठे ऑक्सिजन रिलीज होतो. सच कॉन्ट्राडिक्टरी और अनदर कॉम्प्लिमेंटरी रिएक्शंस आर आल्सो टेकिंग प्लेस इन द केस ऑफ ऑक्सिजन. Do you know aerobes and anaerobes? They are also helpful for the oxygen cycle. Most microorganisms use oxygen for respiration. Such microbes are called as aerobes. Microbes which do not need oxygen are called anaerobes. जे ऑक्सिजनच्या साह्याने श्वसन करतात
त्यांना एरोब्स म्हणतो आपण. जे ऑक्सिजन शिवाय श्वसन करतात त्यांना anaerobes म्हणतो. हे दोन्ही मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत. ऑक्सिजन इज इम्पॉर्टंट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहायड्रेट्स अँड फॅट्स. इट इज ऑल्सो युज्ड इन द व्हेरियस केमिकल रिएक्शन्स. ओझोन इज प्रोड्युस्ड फ्रॉम ऑक्सिजन through various atmospheric processes, and in these some aerobes and anaerobes are involved. Now next one, nitrogen fixation. याला मराठीमध्ये नत्राचे स्थिरीकरण म्हणतात. म्हणजे आता आपण तिसऱ्या प्रकारच्या अत्यंत महत्वाच्या सायकलकडे वळतो आहोत, दॅट इज नायट्रोजन सायकल. गंमत अशी आहे की वातावरणामध्ये सर्वाधिक कोण आहे तर नायट्रोजन आहे, 78%. बट अनफॉर्च्युनेटली दिस नायट्रोजन कॅनॉट बी डायरेक्टली युज्ड बाय प्लांट्स अँड अॅनिमल्स. वनस्पतींना आणि प्राण्यांना हा नायट्रोजन सरळ सरळ वापरता येत नाही. मग काय होतं नेमकं? विजा कडकडत असताना, पाऊस पडत असताना हवेतला नायट्रोजन हवेतल्या ऑक्सिजन बरोबर संपर्कात येतो, रिॲक्शन करतो. नायट्रोजन डायऑक्साईड, नायट्रिक ऑक्साईड तयार होतात. ते पावसाच्या पाण्यात मिसळतात, जमिनीत पडतात आणि तो नायट्रोजन संयुगाच्या स्वरूपात उपलब्ध होतो. इट इज कॉल्ड नायट्रोजन फिक्सेशन. दुसऱ्या प्रकारे होतं. Which microbes bring about the process of nitrogen fixation? That is ribosomes, azotobacter. These are some microorganisms which can also fix the nitrogen in the soil. How the nitrogen cycle going on? Nitrogen forms 78% in the it is the maximum portion of the atmosphere. It is necessary for the maintenance of the cycle of nature. The circulation and recycling of nitrogen gas into the form of different components through various biotic and abiotic processes in nature is called as nitrogen cycle. वेगवेगळ्या प्रकारच्या रासायनिक अभिक्रियांच्या साहाय्याने वातावरणातील नायट्रोजनचं प्रमाण कायम ठेवणे याला नायट्रोजन सायकल म्हणतात. इथे चक्र दिलेलं आहे पहा. काय होतं? हवेतला नायट्रोजन हा पावसाच्या पाण्यामध्ये विरघळतो विजा कडकडत असताना. तो सरळ जमिनीत येतो. जमिनीतून प्लांट्सला दिला जातो. प्लांट्सकडनं कुणाला मिळतो? ॲनिमलला. दुसरी पण प्रोसिजर आहे. जेव्हा हे ॲनिमल डेड होतात, जेव्हा प्राणी डेड होतात, जमिनीत मिसळतात. जमिनीत त्यांचं नायट्रीकरण आणि विनायट्रीकरण दोन्ही प्रक्रिया चालतात, नायट्रोजन फिक्सेशन अँड डिनायट्रिफिकेशन. अँड इन दिस वे द नायट्रोजन सायकल इज कंटिन्युअसली गोइंग ऑन. सी व्हॉट आर द इम्पॉर्टंट प्रोसेसेस. नायट्रोजनच्या बाबतीत 4 प्रक्रिया घडतात. नायट्रोजन फिक्सेशन, याला काय म्हणायचं? कन्व्हर्जन ऑफ नायट्रोजन इंटू इंडस्ट्रियल अँड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इंटू देअर कंपाऊंड्स. दुसरी आहे अमोनिफिकेशन. याच्यात नेमकं काय होतं? रिलीज ऑफ अमोनिया फ्रॉम द एक्सक्रिटरी वेस्ट मटेरियल, म्हणजे जनावरांच्या मलमूत्रातून अमोनिया रिलीज होतो. नायट्रिफिकेशन, इथे कन्व्हर्जन ऑफ अमोनिया इंटू द नायट्रोजनस कंपाऊंड. आणि शेवटची डिनायट्रिफिकेशन, कन्व्हर्जन ऑफ नायट्रोजनस कंपाऊंड इंटू द मॉलिक्युलर नायट्रोजन. ह्या 3 प्रक्रिया नायट्रोजन वापरण्याच्या आहेत आणि 4थी प्रक्रिया नायट्रोजन वातावरणाला परत करण्याची. या सगळ्या प्रक्रियांच्या सहाय्याने द अमाउंट ऑफ नायट्रोजन इज कंटिन्युअसली मेंटेन्ड. So in this way the biogeochemical cycles are continuously going on in the ecosystem, atmosphere, lithosphere and hydrosphere. Okay, thank you.